Good afternoon, students. Today we see the our core subject of mechanical engineering branch, mechanical working drawing. In this semester, we are having total six main subject. Out of that, this is our course title. This is our core subject, mechanical working drawing. That is MWD. Okay. In previous semester we have seen engineering graphics and engineering drawing. These two subjects we have seen. Similar subject we see this mechanical working drawing. Now before going introductory part of this subject, we see the just overview of program outcome of our branch. There are 7 program outcome POs of our branch. This 7 program outcome I just read briefly. First program outcome, basic and discipline specific knowledge. Second, problem analysis. Third, design development of solutions. Fourth, engineering tools, experimentation and testing. Fifth, engineering practices for society, sustainability and environment. Sixth, project management. Seventh, lifelong learning. These are the 7 program outcomes of our program. We proceed to next slide. Our course is mechanical working drawing. This is our subject. Course means subject. There are some certain outcomes of our subject. There are total 5 outcomes. Means after complete learning of this subject, what we get? So we get 5 outcomes. I read that 5 outcomes. First one, draw development of lateral surface of various solid. This is our first outcome and this is our first chapter also. Second outcome, draw intersection curves of different solid. This is our second outcome. Second outcome means second chapter. C, use various drawing codes, conventions and symbol as per IS SB 46. This is third topic, conventional representation. D, fourth outcome, draw production drawing used to produce products. And our fourth chapter, production drawing. And our fifth and sixth topic gives fifth outcome, draw assembly and detailed drawing of products. Our fifth topic is draw assembly. Our sixth topic is draw disassembly. So these are the 5 course outcome of this mechanical working drawing subject course. Now we proceed to the various chapters. आपला जो मेकॅनिकल वर्किंग ड्रॉइंगचा थेरी पेपर आहे तो 70 मार्काचा आहे. आय स्कीमनुसार आपला थेरी सब्जेक्ट हा 70 मार्काचा झालेला आहे. तुमचे फर्स्ट इयरला सुद्धा पेपर 70 मार्काचे होते. आताही आय स्कीमनुसार थर्ड सेमिस्टरला हा मेकॅनिकल वर्किंग ड्रॉइंग हा पेपर 70 मार्काचा आहे. या 70 मार्कासाठी बाकी सब्जेक्टला जसं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आहे, थर्मल इंजिनिअरिंग आहे, मेट्रोलॉजी आहे, या सब्जेक्टसाठी तुम्हाला थेरी पेपर 3 तासाचा आहे. पण for mechanical working drawing we are having 4 hours.
For mechanical working drawing, we are having 4 hours. Means MSBT board given 4 hours for this theory paper. Means 4 hour means 240 minutes board has given to this mechanical working drawing subject. Correct? म्हणजे तुम्हाला कळालं असेल बाकी विषयांसाठी 3 तास आहे, पण ड्रॉइंग हा लेंदी पेपर असल्यामुळे आपल्याला शीटवर ड्रॉ करावयाचे असल्यामुळे आपल्याला या पेपरमध्ये काही लिहायचे नाही. वी डू नॉट राईट एनिथिंग फॉर दिस पेपर लाईक अदर सब्जेक्ट. हिअर वी हॅव टू ड्रॉ ओनली ऑन शीट. बोर्डाच्या थेरी पेपरमध्ये आपल्याला शीट दिल्या जातात बोर्डाकडून. आपल्याला त्या बोर्डावर फक्त ड्रॉ करायचं, त्या शीटवर फक्त ड्रॉ करायचं आहे, आपल्याला काहीही लिहायचे नाही. इज दिस क्लिअर? या मेकॅनिकल वर्किंग ड्रॉइंगमध्ये टोटल 6 चॅप्टर्स आहेत, फक्त आणि फक्त 6 टॉपिक्स आहेत. आता याचं मी मार्कांचं वेटेज, I give weightage of marks for these 6 topics. There are 6 units. Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5, Unit 6. Now if we observe this slide, Unit 5 and Unit 6 having near about half weightage. Unit 5 and Unit 6 having near about half weightage. Unit 5 details to assembly for 16 marks. Unit 6 assembly to details again for 16 marks. म्हणजे आपला पेपर हा 70 मार्काचा आहे. त्यापैकी म्हणजे निम्मे नियर अबाउट हाफ marks depend on this last 2 topics, assembly to details, details to assembly. For these 2 topics near about half weightage. म्हणजे तुम्ही हे 2 टॉपिक जरी शेवटचे व्यवस्थित केले तरी तुम्ही पास होता. आपल्याला 70 पैकी 28 मार्क या पेपरमध्ये आणणं आवश्यक आहे. टोटल आपला पेपर 100 मार्काचा आहे. त्यामध्ये 10 मार्काचा मायक्रो प्रोजेक्ट, 20 मार्काच्या 2 क्लास टेस्ट, त्याचा ॲव्हरेज असे 20 आणि 10 30 आणि या 70. त्या 30 पैकी आपल्याला 12 मार्क येणं आवश्यक आहे. या 70 पैकी आपल्याला 28 मार्क येणं आवश्यक आहे. असं 70 + 30. तर या 70 मध्ये मिनिमम आपल्याला 28 मार्क्स येणं अपेक्षित आहे. तर ही आपली आहे 6 टॉपिक्स. मला वाटतं तुम्हाला हे 6 टॉपिक्स समजले असतील. तुम्ही जस्ट हे बघून घ्यावे. या स्लाईडचा वाटल्यास फोटो स्क्रीनशॉट काढून घ्यावा किंवा हे लिहून घ्यावे. मी पुन्हा एकदा सांगतो. युनिट 1 आहे डेव्हलपमेंट ऑफ सर्फेसेस. त्यासाठी मार्क अलोटेड आहेत 8 मार्क. युनिट 2 इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, हे चॅप्टरचं नाव आहे. त्यासाठी मार्क्स दिलेले आहेत 14 मार्क्स. थर्ड टॉपिक आहे कन्व्हेन्शनल रिप्रेझेंटेशन. त्यासाठी मार्क्स दिलेले आहेत 8. फोर्थ टॉपिक आहे प्रोडक्शन ड्रॉइंग. त्यासाठी मार्क्स दिलेले आहेत 10 मार्क्स. युनिट 5 डिटेल्स टू असेंब्ली. त्यासाठी मार्क्स दिलेले आहेत 16 मार्क्स. युनिट 6 असेंब्ली टू डिटेल. त्यासाठी पुन्हा मार्क दिलेले आहेत 16. मी 1 मिनटं पुन्हा पॉज घेऊ. तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट काढा किंवा फोटो काढून घ्या. You are directed to take screenshot or photo or write down this or chapter 6 topics. Okay.
Now we proceed to our next topic. Our first topic. आता पहिल्या चॅप्टरमध्ये नेमकं काय आहे ते आपण पाहणार आहोत. पहिल्या चॅप्टरचं नाव आहे डेव्हलपमेंट ऑफ लॅटरल सरफेसेस. तुम्ही वेगवेगळे सॉलिड पाहिले असतील, जसे की प्रिझम, पिरॅमिड, सिलेंडर. यू सीन ऑल दिस व्हेरियस सॉलिड. आता या पहिल्या चॅप्टरचं युनिट आउटकम बोर्डाने आपल्याला दिलेले आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, ड्रॉ डेव्हलपमेंट ऑफ लॅटरल सरफेस ऑफ गिवन सॉलिड. सेकंड, identify parts where concept of development of given surface is required. Third, draw development of given sheet metal, non-metal parts. Okay. Topics and subtopics. याच्यात डेव्हलपमेंट ऑफ लॅटरल सरफेसेस ऑफ क्यूब, प्रिझम, सिलेंडर, पिरॅमिड्स, कोन हे आपल्याला पाहायचं आहे. नंतर ॲप्लिकेशन्स ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ सरफेसेस सच ॲज अ ट्रे, फनेल. एवढा आपला फर्स्ट चॅप्टरचा सिलेबस आहे. आता आपण सगळ्यात पहिले डेव्हलपमेंट म्हणजे काय हे आपण पाहून घेऊ. त्यासाठी आपण थोडं पुढे जाऊ. आता व्हॉट इज मीन बाय डेव्हलपमेंट ऑफ लॅटरल सरफेसेस. आपण आपल्या PPTमध्ये आता आपल्या या सब्जेक्टचे 6 चॅप्टर पाहिलेले आहेत. त्यापैकी आपण पहिल्या चॅप्टरचं जस्ट इंट्रोडक्शन आज बघणार आहोत. व्हॉट इज मीन बाय डेव्हलपमेंट ऑफ सरफेसेस. वेगवेगळे सॉलिड्स आहेत, जसं क्यूब, प्रिझम, पिरॅमिड, कोन, सिलेंडर एक्सेट्रा. या वेगवेगळ्या सॉलिडचे जे लॅटरल सरफेसेस आहेत त्याचं आपल्याला डेव्हलपमेंट करायचं आहे. सो वी फर्स्ट रीड दिस डेफिनेशन. व्हॉट इज मीन बाय डेव्हलपमेंट ऑफ सरफेसेस. सपोज an object like a square prism. आपण एक सॉलिड घेतला, like a square prism is wrapped around by using a paper. त्या सॉलिडच्या भोवती आपण पेपर गुंडाळला, पेपर wrap केला. When the wrap is open and spread out on plain surface, the resulting figure is called the development of surface of solid. तुम्ही ही definition, you read this definition twice, thrice, again and again, and if required write down this definition on sketchbook. You take a sketchbook for this, separate sketchbook, H2H pencil, eraser, sharpener, drafter with you. Now what is mean by development of surfaces? Again repeat. Suppose an object like square prism is wrapped around by using paper. When the wrap is open and spread out on a plain surface, the resulting figure is called development of surface of solid. पण ही एक स्लाइड पाहू. Development of lateral surfaces of different solid. Lateral surface is surface excluding top and base. आपल्या चॅप्टरचं नाव काय, डेव्हलपमेंट ऑफ लॅटरल सरफेसेस ऑफ डिफरंट सॉलिड. आपण आता या इथं हा सिलेंडर घेतला. या सिलेंडरची डायमीटर D आहे, या सिलेंडरची डायमीटर D आहे आणि या सिलेंडरची हाईट H आहे. हा सिलेंडरचा लॅटरल सरफेस आहे.
हा जो लॅटरल पेरिमीटर आहे त्याला डेव्हलप केला आपण. या सिलेंडरच्या भोवती समजा आपण एक पेपर व्रॅप केला आणि तो पेपर ओपन केला तर आपल्याला काय मिळेल? वी गेट अ वन रेक्टँगल. त्या रेक्टँगलची हाईट किती असेल? h, आणि त्याची बेस डायमीटर किती आहे? d. मग त्याचं कम्प्लीट पेरिमीटर किती असेल? पाय डी. पाय डी इज व्हॉट? कम्प्लीट पेरिमीटर ऑफ दिस रेक्टँगल. Complete perimeter of this rectangle. While drawing development of lateral surfaces of any solid, exclude this top face and exclude this bottom face. This is the development of lateral surface of this cylinder. So see this next figure. Here this is a prism. This prism is wrapped with a paper. This is one paper, this is bottom, this is third, and this is inclined. This paper is wrapped and we open this paper. Whatever resulting figure we get, that is called as development of lateral surface. Understood? I think so. Now suppose this is a cylinder. We have seen this cylinder example here, green color. Here we wrap a plain paper around this cylinder and we unfold that paper. We open that paper. Then we get a resulting figure. That resulting figure is called as, this resulting figure is called as development of lateral surface. Okay, now take, suppose this is a square prism. Draw development of lateral surface of square prism. या स्क्वेअर प्रिझमच्या भोवती आपल्याला एक प्लेन पेपर व्रॅप करायचा आहे. एक प्लेन पेपर व्रॅप केल्यानंतर त्याला अनफोल्ड करायचं, अनव्रॅप करायचं. आपल्याला जे रिझल्टिंग फिगर मिळेल त्याला काय म्हणायचं आहे? डेव्हलपमेंट. आता ही A1 to A1, A to A ही जी फिगर आपल्याला मिळाली याला म्हणायचं डेव्हलपमेंट ऑफ लॅटरल सरफेसेस ऑफ अ स्क्वेअर प्रिझम. तुम्हाला डेव्हलपमेंट म्हणजे काय हे याच्यावरून कळालं असेल. तर तुम्हाला इथपर्यंत तुम्ही आला असाल व्हॉट इज मीन बाय डेव्हलपमेंट. मी पुन्हा हे दोन एक्झाम्पल तुम्हाला दाखवतो. हा समजा हा प्रिझम. हा प्रिझम कोणता आहे? हेक्झॅगोनल पेंटॅगोनल प्रिझम. या पेंटॅगोनल प्रिझम का? कारण याच्या टॉपच्या 5 साईड्स आहेत, बॉटमच्या सुद्धा 5 साईड आहेत आणि या 5 फेसेस आहेत. ह्या जो लॅटरल सरफेस आहे याला ओपन केल्यानंतर आपल्याला जी रिझल्टिंग फिगर मिळेल ती अशी मिळेल. तर याला काय म्हणायचं? डेव्हलपमेंट ऑफ लॅटरल सरफेस ऑफ पेंटॅगोनल प्रिझम. डेव्हलपमेंट ऑफ लॅटरल सरफेस ऑफ पेंटॅगोनल प्रिझम. आता इकडं तुम्ही बघितलं असाल, हा तुम्हाला पिरॅमिड दिसतो. पिरॅमिड म्हणजे काय? अपेक्सला एक पॉइंट असतो आणि खाली एक स्क्वेअर असतो. या पिरॅमिडच्या भोवती सुद्धा आपण एक प्लेन पेपर व्रॅप केला आणि तो ओपन केला तर आपल्याला असे ट्रायंगल दिसतात 1 2 3 4. तर याला काय म्हणायचं? डेव्हलपमेंट ऑफ लॅटरल सरफेसेस ऑफ पिरॅमिड. डेव्हलपमेंट ऑफ लॅटरल सरफेस ऑफ पिरॅमिड. ओके, नंतर आपण या फिगरीतून मी पुन्हा दाखवतो हे कोणचं डेव्हलपमेंट आहे, कोणचा लॅटरल सरफेसचं डेव्हलपमेंट, हे प्रिझमचं डेव्हलपमेंट आहे, हे सिलेंडरचं डेव्हलपमेंट आहे, हे एका पिरॅमिडचं डेव्हलपमेंट आहे, हे एका पिरॅमिडचं डेव्हलपमेंट आहे. ओके, मी पुन्हा एकदा डेफिनेशन रिपीट करतो. व्हॉट इज मीन बाय डेव्हलपमेंट ऑफ सरफेसेस?
Suppose an object like square prism is wrapped around by using a paper. When the wrap is open and spread out on plain surface, the resulting figure is called development of surface of solid. Okay. Oh, now this is our first topic, and this first topic there are subtopics: development of lateral surfaces of cube, prism, cylinder, pyramids, cone. Applications of development of surfaces such as tray, funnel. These are the application. आपल्याला इतके टॉपिक बघायचे आहे. आपल्याला हा टॉपिक बघितल्यानंतर काय आउटकम मिळणार? ड्रॉ डेव्हलपमेंट ऑफ लॅटरल सरफेस ऑफ गिवन सॉलिड. आयडेंटिफाय पार्ट्स वेअर concept of development of given surfaces is required. Draw development of given sheet, metal, non-metal parts. Okay. तर आपण हे बघितल्यानंतर आपण पुढचा टॉपिक नेमका काय आहे, तुम्ही मागच्या सेमिस्टरला, मागच्या इयरला वेगवेगळे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड हा टॉपिक शिकला असाल. म्हणजे सिलेंडर, प्रोजेक्शन ऑफ सिलेंडर, प्रोजेक्शन ऑफ क्यूब, प्रोजेक्शन ऑफ प्रिझम, प्रोजेक्शन ऑफ कोन, प्रोजेक्शन ऑफ पिरॅमिड. या टॉपिकमध्ये 2 सॉलिड दिलेले आहेत, त्याचं इंटरसेक्शन झालेलं आहे. म्हणजे एक सॉलिड दुसऱ्या सॉलिडला पेनिट्रेट करत आहे, इंटरसेक्ट करत आहे. मागच्या इयरला तुम्ही प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड असे विविध चॅप्टर बघितले असाल. यामध्ये एका सॉलिडच्या ऐवजी 2 सॉलिड दिलेले आहेत त्या, आणि ते 2 सॉलिड एकमेकाला इंटरसेक्ट आहे, पेनिट्रेट करत आहे, कळत आहे ना. आणि त्या इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिडचा आपल्याला फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, साईड व्ह्यू करायचा आहे. एवढा आपला या सेकंड टॉपिकचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे. सेकंड टॉपिकचं नाव काय? इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड. इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, पेनिट्रेशन ऑफ सॉलिड. याच्यामध्ये काय काय दिलेलं आहे? आयडेंटिफाय पार्ट्स वेअर concept of intersection of given solid is required. Draw curves of intersection of given solid combination. Curves of intersection of surfaces of regular solids in following cases. म्हणजे प्रिझम विथ प्रिझम, सिलेंडर विथ सिलेंडर. म्हणजे याच्या केसेस कोणकोणत्या आहेत? एक प्रिझम सॉलिड दिलेला आहे, दुसरा सॉलिड प्रिझम टू प्रिझम इंटरसेक्शन, किंवा सिलेंडर टू सिलेंडर इंटरसेक्शन, किंवा स्क्वेअर प्रिझम विथ सिलेंडर. म्हणजे प्रिझम विथ सिलेंडरही असू शकतं, किंवा प्रिझम विथ प्रिझमही असू शकेल, किंवा सिलेंडर विथ सिलेंडरही असू शकेल. नंतर प्रिझम झाल्यानंतर कोन. कोनचाही आपल्याला टाईप्स आहेत. आपल्याला या टॉपिकचा ऑब्जेक्टिव्ह फक्त एवढाच आहे की आपल्याला त्याचा जो इंटरसेक्शन होतो, म्हणजे पहिला सॉलिड आणि दुसरा सॉलिड, फर्स्ट अँड सेकंड सॉलिड, हे एकमेकाला इंटरसेक्ट करतात. पहिला सॉलिडही कोणताही असू शकतो, दुसरा सॉलिडही कोणताही असू शकतो. पहिला सॉलिड मे बी प्रिझम असू शकतो, दुसरा सॉलिड मे बी पुन्हा प्रिझम असू शकतो. म्हणजे प्रिझम टू प्रिझम इंटरसेक्शन, और सिलेंडर टू सिलेंडर इंटरसेक्शन, और प्रिझम टू सिलेंडर इंटरसेक्शन, किंवा कोन टू सिलेंडर इंटरसेक्शन, किंवा पिरॅमिड टू सिलेंडर इंटरसेक्शन. अशा वेगवेगळ्या व्हरायटी याच्यात पाहायच्या आहेत. याच्यात आपला फक्त एकच उद्देश आहे, वी हॅव टू ड्रॉ फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू अँड साइड व्ह्यू ऑफ दिस टू intersected object. This is our only objective, nothing. Okay, so
थर्ड टॉपिक कन्व्हेन्शनल रिप्रेझेंटेशन आहे. याच्याबद्दल सुद्धा आपण डिटेल्स बघणार आहोत. फोर्थ टॉपिक प्रोडक्शन ड्रॉइंग आहे. आत्तापर्यंत आपण हे जे 4 टॉपिक पाहिले याच्यावर अर्धा सिलेबस आहे. पुढचे जे 2 टॉपिक्स आहेत डिटेल्स टू असेंब्ली, असेंब्ली टू डिटेल्स, डिटेल्स टू असेंब्ली, असेंब्ली टू डिटेल्स, याच्यावर आपला अर्धा सिलेबस येतो. म्हणजे आपला अर्धा पेपर कवर होतो. आणि हे जे शेवटचे 2 टॉपिक त्याने इथे दाखवलेले आहेत डिटेल्स टू असेंब्ली 16 मार्क आणि असेंब्ली टू डिटेल्स 16 मार्क, हे दोन्ही टॉपिक एकमेकांना पॅरलल आहे. म्हणजे एका असेंब्लीचा अभ्यास ड्रॉ केला म्हणजे एक तो चॅप्टर समजला की दोन्ही चॅप्टर तुम्हाला समजले. म्हणजे हे 2 टॉपिक तुम्हाला पासिंग किंवा स्कोअरकडे घेऊनच जाणार. मग आपण जास्तीत जास्त या 2 टॉपिकची आणि सर्व सिलेबसची प्रॅक्टिस करायचा प्रयत्न करणार आहोत. कळत आहे? हा सब्जेक्ट अतिशय सोपा आहे. सब्जेक्टमध्ये अवघड असे काही नाही. फक्त तुम्हाला 4 तास ड्रॉइंग करायचे आहे. आपण जितक्या काही शीट काढू, मागच्या इयरला मी आमच्या 3rd इयरच्या मुलांकडून 24 शीट्स काढून घेतल्या. तुम्ही जर इतक्या शीट जरी काढल्या, सर्व लेक्चर व्यवस्थित अटेंड केले, तुम्ही याच्यातून क्लिअर होऊ शकता. तुम्हाला चांगले मार्क येऊ शकतात. हा सब्जेक्ट तुमच्या फर्स्ट इयरच्या ड्रॉइंगपेक्षा अजून सोपा आहे. त्याच्यात विशेष असे काही नाही. फक्त तुम्ही रेग्युलर लेक्चर करा. जे काय आपण कंटिन्यू घेत आहे ते कंटिन्यू पाहत राहा. कळत आहे? तर हे जे मी शेवटचे 2 टॉपिक सांगितले त्याच्यावर आपला अर्धा सिलेबस आहे. आपण पहिला टॉपिक उद्या त्याचं इंट्रोडक्टरी लेक्चर आज एक प्रायमरी बघितलं. उद्या आपण ॲक्च्युअल प्रॉब्लेम बघणार आहोत. उद्या तुम्ही स्केचबुक, H2H पेन्सिल, इरेझर, शार्पनर या सगळ्या गोष्टी तुमच्यासोबत राहू द्या. त्या असल्यानंतर तुम्हाला ड्रॉ करायला अजून सोपं जाईल, म्हणजे समजायला सोपं जाईल. आता या कोविड-19च्या सिच्युएशनमुळे आपण डिस्टन्स लर्निंग सध्या चालू केलेलं आहे. ऑनलाईन हे रेकॉर्डेड लेक्चर आम्ही तुमच्यापर्यंत पाठवत आहोत. याच्यात काही अडचणी असल्या तुम्ही आम्हाला सांगू शकता. त्याच्यात आपण निश्चित सोल्युशन काढू शकतो. याची लिंक आम्ही लेक्चरच्या 15 मिनटं अगोदर व्हॉट्सअप ग्रुपवर देत आहोत. कळतं? आता तुम्हाला हे 6 टॉपिक समजले असतील असं मी अज्युम करतो. हा लेक्चर आपण इथे थांबवू. ओके, थँक्यू.